नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ 13 जुलाई रविवार आसतु आज दिन मुख्य खबर पर नजर पकाइबा वीडियो देखा आगे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करदेवे आसला प्रथम खबर चलित मास 14 तारिख में भारतर मान्यवर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ओडिशा आसिबे राजधानी भुवनेश्वर एम्स रे अनुष्ठित होगाक एक कार्यक्रम में जोगदेवे एही परिप्रेक्षी रे राज्य मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा राज्य आरक्षी महानिर्देशक जोगेश बहादुर खुरानिया प्रमुख एम्स परिदर्शन करने सेठाकार सुरक्षा व्यवस्था संक्रांत में विस्तृत भाव समीक्षा करछंती। एही अवसर में भुवनेश्वर कटक पुलिस कमिशनर अतिरिक्त पुलिस कमिशनर भुवनेश्वर डीसीपी समेत एम्स वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे। ओडिशा पुलिस पक्षर एने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स रे सूचना दी जाइछि। परवर्ती खबर पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक शनिवार मुंबई सुस्थ हो ओडिशा फेरिछंती। सर्वाइकाल आर्थराइटिस चिकित्सा गत जून 22 रे नवीन मुंबई जाइथिले। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हस्पिटाल रे तांकर अस्त्रोपचार होइतिला पर डिस्चार्ज होई मुंबई रे थिले नवीन। ओडिशा फेरिबा पर देखा करबाकू नवीन निवास रे प्रबल शुभेच्छुक भिड़ देखा मिलता। यार भितर आउ एक दृश्य सामना को आसी दीर्घ दिन धरी जो चर्चा होता कार्तिक पांड्यान दल में नथिले मध्य एबे भी बीजेडी कथा बुझासुझा करने सह नवीन को कथा बुझुछंती ताहा प्रमाणित होइछि। नवीन निवास रे पांड्यान को देखा मिलता तांकु सांबादिक माने अनेक प्रश्न पचारुथिले से किछि न कहि खाली स्मित हास्यटे देई हसी प्रवेश करथिले। भितरे पांड्यान पछे पछे बीजेडी वरिष्ठ नेता तथा विधायक प्रताप देव को भी देखा मिली। पांड्यान प्रताप को पिठी उपरे हाथ थापुड़े किछि कहीदे चली जाउथबार नजर आसीथिला। अन्य पक्षरे पांड्यान को नवीन निवास रे देखिबा पर राज्य राजनीति महल रे जोरदार चर्चा चली। प्रति खबर दलाई लामा उत्तराधिकारी उपरे चीन पूर्वर खपसा हो रही तेणु ए लद्दाख गस्त चीन को आहरी क्रोधित कर जल जल दुसुची। दलाई लामा शनिवार हिमाचल प्रदेश धर्मशाला एक मास धरी लद्दाख रे पहुंचते। से भारतीय वायुसेनार C-130 विमान माध्यम लेह विमान बंदर में पहुंचते। लेह विमान बंदर में विमान अवतरण करने मात्रे कड़ा सुरक्षा मध्य बाहर को निया। भारत सरकार चलित वर्ष दलाई लामा Z+ वर्गर सुरक्षा जोगाई देइछंती। तांकु लेह विमान बंदर में सीआरपीएफ कमांडर को सुरक्षा रे बाहर को आना जाइथिला। यह व्यतीत लद्दाख पुलिस मध्य तांकु सुरक्षा पाई स्वतंत्र व्यवस्था करिछि। दलाई लामा एक मास पाई लद्दाख रे रहे एवं एही समय मध्य से साधारण सभा एवं धार्मिक कार्यक्रम में अंशग्रहण करिवे। एही कारणरू प्रशासन तांको सुरक्षा व्यवस्था विषय संपूर्ण सतर्क। खबर बालेश्वर फकीर मोहन कॉलेज रे एक बड़ अघटन घटी देहरे निया लगाई जड़े छात्री आत्महत्या उद्यम करिसंती। गुरुतर छात्री को प्रथमे बालेश्वर हस्पिटाल रे भर्ती करा जायतिला पर बालेश्वर कटक स्थानांतर करा जायतिला। छात्री जनक कॉलेज परिसर रे देहरे निया लगाई प्राण हारिबा घटना पर कॉलेज कर्तृपक्ष को दायी करा जाउथिला। कॉलेज अध्यापक दुर्व्यवहार करुवा अभियोग होइतिला। वर्तमान बालेश्वर एफएम प्रिंसिपाल और शिक्षा विभाग एचओडी को सस्पेंड कर खबर सामना को आसी। प्रिंसिपाल दिलीप घोष और एचओडी समीर साहू को सस्पेंड कर छात्री आत्माहुति उद्यम घटना सस्पेंड करिछि उच्च शिक्षा विभाग। कार्यानुष्ठान बाबद सूचना देले उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज। परवर्ती खबर खूब शीघ्र लोकों को मागणार बिजुली मिलवाक जाउछि। बिजुली विभाग प्रस्ताव करिछि जोंथिरे अर्थ विभाग को मंजूरी मिली। वर्तमान कैबिनेट रु स्वीकृति मिलवा बाकी अछि। कैबिनेट रु स्वीकृति मिलवा मात्रे योजना लागू हो। प्रकृत में चलित वर्ष बिहार विधानसभा निर्वाचन होगाक जाउछि। यह पूर्व समस्त दल निज निजर प्रस्तुति चलाइछन्ति। सेहीपरि निर्वाचन पूर्व नीतीश सरकार जनता को अनेक बड़ बड़ उपहार देउछन्ति। एहारि मध्य बिहार जनता को 100 यूनिट बिजुली बिल मागणार मिलवाक जाउछि। नीतीश सरकार खूब शीघ्र यह प्रस्ताव को पास करने को जाउछन्ति। सामाजिक सुरक्षा पेंशन परिमाण वृद्धि पर वर्तमान बिहार सरकार निर्वाचन वर्ष में 100 यूनिट प्रति परिवार को मागଣା बिजुली देवार योजना प्रस्तुत करुछन्ति। परवर्ती खबर गुजरात अहमदाबाद रे विमान दुर्घटना संपर्क में बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री श्रीराम मोहन नायडू को विवृत्ति सामना को आसी। से कहते फाइनाल रिपोर्ट आसवा पर दुर्घटनार कारण जना पड़ो। एयर इंडिया फ्लाइट 171 दुर्घटना पर AAIB 15 पेज एक प्रारंभिक रिपोर्ट दाखल करिछि जहां वर्तमान मंत्रालय द्वारा तदंत एवं विश्लेषण करा जाउछि। बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री ट्वीट करिसंते यह एक प्रारंभिक रिपोर्ट। आमे मंत्रालय रे यार विश्लेषण करूछु। आवश्यक सहायता पई आमे AAIB सह समन्वय रखुछु। परवर्ती खबर फेरिले नवीन मुंबई भुवनेश्वर फेरिले नवीन पट्टनायक। अस्त्रोपचार पर सुस्थ हो भुवनेश्वर फेरिले नवीन। सर्वाइकाल आर्थराइटिस चिकित्सा पाई मुंबई जाइथिले। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हस्पिटाल रे होइथिला अस्त्रोपचार पर डिस्चार्ज हो मुंबई रे काली संपूर्ण सुस्थ हो निज कर्मभूमि को फेरिछन्ति बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक। नवीन को स्वागत कले बहु संख्यार कर्मी और शुभेच्छु और साधारण लोक। परवर्ती खबर आसंता पाली साधारण निर्वाचन लड़िबे नहीं सुंदरगढ़ सांसद जुएल ओराम।
ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ରୋଜଗାର ମେଳାରେ ବଡ଼ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜନୀତି ବାଟ ଖୋଲିବା ସକାଶେ ଜୁଏଲ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ନିଜ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରରେ ଜୁଏଲ 10 ଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେ 8 ଥର ଏମ୍ପି ଏବଂ 2 ଥର ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ନ ଲଢ଼ି ଦଳୀୟ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ଜୁଏଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବେଲୁଚି ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଲିବରେସନ ଫ୍ରଣ୍ଟ BLFର 3 ଦିନିଆ ଅପରେସନ BM ଶେଷ ହୋଇଛି। BLF ଦାବି କରିଛି ଯେ 9 ଜୁଲାଇରୁ 11 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର 84ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ଅତି କମ୍ରେ 50 ଜଣ ସୈନିକ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ 51ରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଲିବରେସନ ଫ୍ରଣ୍ଟ BLF ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ବ୍ୟତୀତ BLF ଏହାର ଆକ୍ରମଣରେ ପାକିସ୍ତାନର ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା ମିଲିଟାରୀ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏବଂ ISIର 9 ଜଣ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। BLF ଦାବି କରିଛି ଯେ ଅପରେସନ BM ସମୟରେ ବାଲୁଚି ଯୋଦ୍ଧାମାନେ 7ଟି ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ 22ଟି ରଣନୀତିକ ସ୍ଥାନରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚେକପୋଷ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଉପକୂଳ ଏବଂ ଉତ୍ତର ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ 13 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 13 ଓ 14 ତାରିଖରେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ 13 ତାରିଖରେ 23ଟି ଓ 14 ତାରିଖରେ 17ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି ହୋଇଛି ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ। ବର୍ଷା ସମୟରେ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। 16 ତାରିଖରୁ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ କମିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଡେଲାଙ୍ଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ। ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ରିପୋର୍ଟ। ଭୋପାଳ ସ୍ଥିତ NIHSADରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିବା ସୂଚନା। ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ବଡ଼ ଆଙ୍କୁଲାରୁ ନମୁନା ନିଆଯାଇଥିଲା। ମାଂସରେ H5N1 ଭୂତାଣୁ ଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। 10 କିଲୋମିଟର ପରିଧି ଭିତରେ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସଂକ୍ରମିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପକ୍ଷୀ ନେବା ଆଣିବା ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଡେଲାଙ୍ଗର 3ଟି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ 6500 କୁକୁଡ଼ା ମରାଯିବା ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର କମ୍ପାନୀ ଟେସ୍ଲା ଚଳିତ ମାସ ଜୁଲାଇ 2025ରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ବୋଲି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଘୋଷଣା କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ତାର ଭାରତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ଟିଜର ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଟ୍ରାଫିକରେ ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଟେସ୍ଲା ଜୁଲାଇ 2025ରେ ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ଭାରୀ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ HD କୁମାର ସ୍ୱାମୀ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆରମ୍ଭରେ କରିଥିଲେ ଯେ ଟେସ୍ଲା ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନେ ଏଠାରେ ଶୋରୁମ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ ମାସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୁମାର ସ୍ୱାମୀ କହିଥିଲେ ଟେସ୍ଲା କେବଳ ଭାରତରେ ଶୋରୁମ୍ ଖୋଲି ନିଜ କାର୍ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଟେସ୍ଲା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ କୌଣସି ପ୍ରଗତି ହୋଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୱାକଫ ବିଲ୍ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ 5 ବିଜେଡି ସାଂସଦ। ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ୱାକଫ ବିଲ୍କୁ ନେଇ ବିଜେଡିରେ ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବ ବୋଲି ଆରମ୍ଭରୁ କହି ଆସୁଥିବା ବିଜେଡି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଲଟି ଯାଇଥିଲା। ସାଂସଦମାନଙ୍କ ବିବେକ ଉପରକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିଲ୍ ସପକ୍ଷରେ କିଏ ଓ ବିପକ୍ଷରେ କିଏ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥିଲା। ହେଲେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଫିସିଆଲ ଭର୍ସନ ଅଫ୍ ଡିବେଟ୍ରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ୱାକଫ ବିଲ୍କୁ ବିଜେଡିର 5 ଜଣ ସାଂସଦ ସମର୍ଥନ କରି ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର, ସୁଲତା ଦେଓ, ନିରଞ୍ଜନ ବେଶୀ, ସୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମଙ୍ଗରାଜ ବିଲ୍ ସମର୍ଥନରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସାଂସଦ ମୁନ୍ନା ଖାଁ ବିଲ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ଚଳିତ ମାସ 21ରୁ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଏଥର ବିଜେଡିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ ତାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଲଜ୍ଜା। ଦକ୍ଷିଣ କଲିକତାରେ କସବା ସ୍ଥିତ ଲ କଲେଜ ଜଣେ ଆଇନ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ମନରୁ ଲିଭିନଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କୋଲକାତାର ଦକ୍ଷିଣ ଉପକଣ୍ଠ ଜୋକାରେ ଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଲିକତାର ହଷ୍ଟେଲରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ IIM ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ସେହି କଲେଜରେ ପଢୁଥିବା ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଛାତ୍ରକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ଫେରିବାର ତାରିଖ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏକ ସଫଳ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା ପରେ ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ମିଶନ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା ହେଉଛି ଆକ୍ସିୟମ ସ୍ପେସ୍ ଇନକର୍ପୋରେଟେଡ୍, ନାସା ଏବଂ ଇସ୍ରୋ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗର ଫଳାଫଳ। ଏହି ମିଶନ ଭାରତର ମାନବ ମହାକାଶ ମିଶନ ଗଗନୟାନର ମୂଳଦୁଆକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି। ଇସ୍ରୋ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ 15 ଜୁଲାଇ 2025 ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସମୟରେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଉପକୂଳ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର କ୍ରୁ ଡ୍ରାଗନ ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟର ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 14 ଜୁଲାଇ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା 30 ସମୟରେ ISSରୁ ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟର ଅନଡକ୍ ହେବ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ 22 ମାଓବାଦୀ। ଛତିଶଗଡ଼ ବସ୍ତର ଆଇଜି ଏବଂ ନାରାୟଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ 37 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ଥିଲା। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 14 ପୁରୁଷ ମାଓବାଦୀ ଥିବାବେଳେ 8 ଜଣ ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବସ୍ତର ଆଇଜି ସୁନ୍ଦର ରାଜ ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ହେବ ନବକଳେବର, କିଏ ହେବ ଆଉଟ୍ କିଏ ହେବ ଇନ୍। ଏନେଇ ଚାଲିଛି କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ 6 ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଶାୟୀଙ୍କ ତାଲିକା ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖାଲିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ନିକଟରେ କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କ ମଙ୍ଗ ଧରିବା ପରେ ମନମୋହନ ସାମଲ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ନିଗମ ଓ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଏବଂ ନିଗମ ବୋର୍ଡର କେଉଁ ନେତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ସେ ନେଇ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ଆଜିର ଶେଷ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଯୁବକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲେ 51,000 ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର। ରୋଜଗାର ମେଳାରେ ପିଏମ୍ ମୋଦି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଲେ। ଦେଶର 47 ସହରରେ ରୋଜଗାର ମେଳା ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପିଏମ୍ ମୋଦି 51,000 ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟି ଦେଶର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଏପରି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ଆମର ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ବିନା ଫର୍ମ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚ। ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଥିବା ଏହି ଯୁବକମାନେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଦେଶର ବିକାଶର ଗତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ। ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ କେତେକ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, କେତେକ ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶର ପ୍ରକୃତ ସୈନିକ ହେବେ। ମୋଦି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କର ବିଭାଗ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାନ, ଦେଶ ସେବା କରିବା।